السلام علیکم. خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 7 اپریل کی کال لے کر آخری سیشن ہے اس ویک کا. آج کے سیشن کو ڈسکس کرتے ہیں. جناب آج کا سیشن تو بڑا ہی طوفان تھا, دھماکہ خیز تھا. کل میں نے کہا تھا کہ 39,914 کے اوپر جو ہے بلز کی ایفرٹس ہو سکتی ہیں, اور ایون 39,837 پہ بھی اگر والیوم جنریٹ ہو تو اچھا ہے. تو اگر میں 39,837 کو فرسٹ سگنل مان لوں بلز ایفرٹ کا, تو یقیناً 39,914 پہ ہم کو ایفرٹس کی کنفرمیشن بھی مل گئی. اب اگر ہم نوٹس کریں تو یہ سارا کچھ مارکیٹ میں آغاز کے ساتھ ہی ہو جاتا ہے. اور صبح جب میں مارکیٹ کھلی اور مارکیٹ کو میں دیکھ رہا تھا تو آغاز کے ساتھ ہی مارکیٹ کا والیوم بھی بڑا ایکسائٹنگ تھا. تو اوور آل جو مارکیٹ میں ایکسائٹمنٹ تھی وہ مارکیٹ کے کھلنے کے ساتھ ہی سمجھ آ گئی تھی کہ یہ کتنی زیادہ مارکیٹ کو ایکسائٹ کر سکتی ہے. اور یقیناً خبر بھی بڑی تھی, اور جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی پوری خبر ہمارے سامنے نہیں ہے, مگر بہرحال جو میجر چیزیں پھنسی ہوئی تھیں ان میں ایک ڈیولپمنٹ تھی کہ سعودی عرب سے پیسوں کا آنا $2 ارب, اور اس کے بعد پھر IMF کے حوالے سے کچھ خبر سننا. میں پچھلے دنوں کہہ رہا تھا کہ میڈیا پہ اور کہیں بھی IMF کے حوالے سے کوئی بات بھی نہیں ہوتی ہے, تو ایٹ لیسٹ بات تو شروع ہوئی, اور وہ اس بات شروع ہونے سے مارکیٹ آج 634 پوائنٹ اوپر چلی گئی ماشاءاللہ سے. خیر بہرحال ابھی اور کنفرمیشنز آئیں گی ڈیل کے بارے میں, اور وہ مارکیٹ کو انٹیکٹ رکھیں گی اور مارکیٹ کو ہولڈ کر کے رکھ سکتی ہیں. مگر اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں سے مارکیٹ 40,000 سے 45,000 ہو جائے گا, کیونکہ اس بات کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ بہت برے حالات میں مارکیٹ ابھی تک ہماری نیچے گری نہیں تھی. تو مارکیٹ اس امید کو برقرار رکھے ہوئے تھی جو IMF کے حوالے سے تھی. مکسڈ اور سلیکٹیو اسٹاکس اور سیکٹرز نے پرفارم بھی کیا تھا, اور ان تمام چیزوں کو ایکسائٹ ہوتے ہوئے ہم یہ بھی نہیں بول سکتے کہ انٹرسٹ ریٹ 21% پہ آ چکا ہے. ہم یہ بھی نہیں بول سکتے کہ انفلیشن کیا ہے, کہاں ہے. تو میرے خیال میں کچھ چیزوں کی ایڈجسٹمنٹ ہو چکی ہے, تو لہٰذا کوئی بہت بڑے ٹارگیٹس بنا لینے کی قطعی ضرورت نہیں ہے. وی شوڈ اسٹے آن گراؤنڈ کہ گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں, ہم اس کے حساب سے جو ہے مارکیٹ کے ٹارگیٹس کو فوکس کریں گے اور چیز کریں گے. ٹھیک ہے جی. آج کے مارکیٹ میں دوسری اہم بات یہ تھی کہ کل کے مقابلے میں 95% والیوم زیادہ تھے. پچھلے کئی سیشن سے ہم والیوم کا رونا رو رہے تھے کہ والیوم بڑے کم چل رہے ہیں, تو آج 7.73 کروڑ والیوم تھے, جو کہ یقیناً ایک بہت ایکسائٹنگ بات ہے. ورنہ 3.5 کروڑ 3.5 اور 4 کروڑ کے بیچ میں ہی والیوم چل رہے تھے. تو میرے خیال میں اب تک جو کچھ ہوا ہے وہ اچھا ہے, مگر اس اچھے کو اپنے کھلی آنکھوں سے ایکسیپٹ کرنا ہوگا. کوئی اننیسیسری ایکسائٹمنٹ اپنے ذہن پر حاوی نہیں کرنی چاہیے. پریسائز لیول ٹیبل اپڈیٹڈ ہے, آپ کے سامنے ہے. پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. میرے حساب سے آج کا فن آج کے لیے کافی تھا, اور جو کلوزنگ ہوئی ہے وہ اس بات پہ پوائنٹ کرتی ہے کہ مارکیٹ مزید اوپر جانے کی کوشش کرے گی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ بلز کنٹینیو کر سکتے ہیں اگر 40,409 کے لیول کو سسٹین کریں اور اس کے اوپر رہیں, اور یہی لیول آگے جا کے مارکیٹ کا سپورٹ یا باٹم بن سکتا ہے اگر مارکیٹ کنسسٹنسی ہمیں دکھائے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں 3 چیزوں کی بات کرتا ہوں: کنسسٹنسی, والیومز, ڈائریکشن. تو ہمیں ڈائریکشن بھی ملے ہیں, والیوم بھی ملے ہیں. اب ایک چیز رہ گئی ہے کنسسٹنسی, وہ ہم دیکھیں گے آنے والے سیشن میں ہوتی ہے. تو جتنا بلز کنسسٹنٹ ہوں گے
उतना बॉटम ऊपर जाएगा इंडेक्स का। मौजूदा हालात में मुझे लगता है कि बुल्स जो है 40,620 से 703 तक के एरिया को टारगेट कर सकते हैं। ये मेरा कल का टारगेट हो सकता है इंडेक्स का, और मैं इस बात पे भी यकीन रखता हूँ कि किसी सूरत भी इंडेक्स को 40,239 225 के नीचे नहीं ट्रेड करना चाहिए। अगर इस लेवल के नीचे ये ट्रेड करती है या इस लेवल को सिक्योर करने में नाकाम हो जाती है तो मार्केट में एग्जॉस्शन आ सकती है, ठीक है। और सेलिंग प्रेशर की अगर मैं बात करूं तो वो मुझे 40,000 के नीचे नज़र आता है। 40,000 48 33 वाला जो लेवल है, जो मौजूदा इस एक्साइटमेंट है, हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि ये ट्रिगर हुई है। अगर आपने याद हो तो मैं आप लोगों को बार बार कह रहा था कि मैंने मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ बातें की। मैंने ये भी कहा कि मार्केट डेस्परेट नीड में है ट्रिगर के, और मुझे कोई पॉजिटिव ट्रिगर नज़र नहीं आ रहा। और वैसे मार्केट की डेस्परेशन ट्रिगर है, क्योंकि मार्केट जितना अपने आप को कंटेन कर सकती थी, होल्ड कर सकती थी, उसने किया था। एंड दे वर लुकिंग फॉर अ ट्रिगर, और वो ट्रिगर आज उसको मिल गया। तो ये जो ट्रिगर है, ये जो डिले आईएमएफ नेगोशिएशन का था उसकी वजह से हो गया। अब इसके लिए ज़रूरी है, जिस तरह मैंने अभी कहा, कि 40,431 मार्केट इसके ऊपर रहे। और एक बात और मत भूलिएगा कि सिर्फ एक सेशन जो है ना, इंडेक्स का ट्रेंड तब्दील नहीं कर सकता। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और आखिर में ये जो कैंडलस्टिक के हवाले से हम कोर्स कराने जा रहे हैं, बहुत अरसे से बहुत लोग मुझे कहते रहते हैं कि जी टेक्निकल्स पे कोर्स कराएं, टेक्निकल्स पे कोर्स कराएं। मैं बहुत ज़्यादा ग्राउंड रियलिटीज़ पे बिलीव करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो लोग बातें करते हैं टेक्निकल की, अगर उनको टेक्निकल की सिर्फ कंटेंट्स बताए जाए कि भाई कोर्स की आउटलाइन ये होगी, तो और एक एक जो टॉपिक है वो कितना तवील या कितना टाइम लेगा, तो वो लोग शायद भाग जाए। क्योंकि मैं 2011 में ये तजुर्बा करके देख चुका हूँ। लोग कहते तो हैं मगर बहुत जल्दी थक जाते हैं या हार जाते हैं और नहीं सीखते। हमें कंसिस्टेंसी पाई नहीं जाती, सिर्फ एक एक्साइटमेंट होती है कि हाँ यार चलो टेक्निकल सीख लेते हैं, फिर उसके बाद गायब हो जाते हैं। इसी चीज़ को समझते हुए मैंने अपने तजुर्बे से ये बात लोगों को समझानी शुरू की कि कम से कम वो ज़रूर सीखो जो तुम्हारी ट्रेडिंग में तुम्हारी मदद कर सकता है। तो इसलिए मैंने अपना कोर्स ट्रेडिंग ऑन लेवल्स हमेशा आप लोगों के सामने, उसकी आउटलाइन आप लोग कई दफ़ा देख चुके होंगे। अब ये जो एडवांस लेवल कोर्स की तरफ मैं गया कैंडलस्टिक, उसकी वजह ये है कि वो पार्टिसिपेंट्स मुझे नज़र आए जो हकीकतन सीरियस हो गए अपनी ट्रेडिंग को बेहतर बनाने के लिए, कुछ वाकई कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। और अगर कुछ सीखना है, कुछ करना है, मार्केट पे अपना कुछ एक्सपर्टीज़ शो करने का टाइम आए, तो हमारी स्किल्स किस किस एरिया में अच्छी होनी चाहिए। तो सब में पहले सेंटिमेंट्स में बेहतर होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेंटिमेंटल एनालिसिस जो है ना, वो सब में अच्छी होनी चाहिए एक ट्रेडर की। मैं कई दफ़ा ये बात कह चुका हूँ कि टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस तो आपको मार्केट में, व्हाट्सएप पे कहीं भी मिल जाती है, ठीक है ना। कुछ पैसे दे के मिल जाती है, कुछ बगैर पैसे दिए मिल जाती होगी, मगर सेंटिमेंटल एनालिसिस आपको कोई नहीं दे सकता, दे ही नहीं सकता। क्योंकि राइट टाइम पे राइट डिसीजंस लेना, उस वक्त की मार्केट और सेंटिमेंट को समझ के वो ट्रेडर ही कर सकता है। तो दरअसल आपको वो आना चाहिए। तो मेरा जो हमेशा से फोकस होता है वो इसी बात पे होता है कि आपको ज़रूरत किस चीज़ की है। तो बहरहाल मैं ये चाहूँगा कि अगर जिन लोगों ने भी मुझसे राब्ते किए या हमारी टीम को और हमें मैसेजेस किए हैं, वो फौरी तौर पे इस कोर्स के लिए रजिस्टर हो जाएं। और इस कोर्स को सिर्फ कोर्स के जब जूम सेशन शुरू होंगे वहाँ से कोर्स शुरू नहीं होगा। कोर्स जूम सेशन से पहले शुरू हो जाएगा, जब मैं आपसे मटेरियल शेयर करना शुरू करूँगा। जो मटेरियल शेयर होगा और जो ग्रुप आपका बन जाएगा, इस कोर्स का ग्रुप, कैंडलस्टिक ग्रुप, वो ग्रुप
سیشن شروع ہونے سے پہلے بنے گا اور اس کے بعد قائم رہے گا، تاکہ آپ کی پریکٹس اور وہ تمام چیزوں کی میں ٹیک کیئر کرتا رہوں اور آپ کو انشاءاللہ تعالی انجام تک پہنچانے کی کوشش کروں. دعا کروں گا آپ لوگ بہت کامیاب رہیں، کامیاب ٹریڈنگ کریں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.